वंदे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय भगवते प्रियात्मने भक्ति केवल पृष्ठाय गुरुवर्गोनुगामिने भक्ति सुंदर सन्यासी नामिने भक्ति रूपिणे गौड़ीय शास्त्र गौरांग ख्याति प्रकाश कीर्तये। आमार श्री गुरुदेव एवं गुरुवर्गगणेर श्री चरण कमले विनम्र प्रणति निवेदन करे आज किछु भागवत कथा बलार प्रयास निये आबार आपनादेर सामने उपस्थित होयेछि। आज के आलोच्य विषय देवराज इंद्र के बध करार जन्य दितिर व्रत। कश्यप पुत्र बाण नामे जे असुर शिवेर आराधना करे तार श्रेष्ठ पार्षददेर अन्यतम हयेछिलेन। एखोनो शिव बाणेर राजधानी रक्षा करें कथित आछे एवं सर्वदा तार पाशे थाकेन। 49 जन मरुतराও दितिर पुत्र, तारा अपुत्रक छिलेन। दितिर पुत्र हওয়া सत्त्वेও इंद्र ताদের देवत्व दान करेছিলেন। महाराज परीक्षित जिज्ञासा करलेन, हे गुरुदेव, সেই 49 जन मरुत ताদের जन्मेर फले निश्चयই आसुरिक भावापन्न छिल। देवराज इंद्र केन ताদের असुर भाव परित्याग करिয়ে देवत्व प्रदान करेছিলেন? तारा कि कोनो पुण्यकर्म अनुष्ठान करेছিলেন? हे ब्राह्मण, आमी एवं आमार संगे एखाने उपस्थित समस्त ऋषिरा এই বিষয়ে জানবার জন্য उत्सुक। अतएव हे महात्मन, दया करे आमादेर तार कारण विश्लेषण करुन। श्री सूत गोस्वामी बोलें, हे महर्षि शौनक, महाराज परीक्षितेर श्रद्धापूर्ण एवं संक्षिप्त सारगर्भ वचन श्रवणपूर्वक सर्वज्ञ श्रील सुखदेव गोस्वामी सानंदे तार प्रशंसा करे उत्तर दिएছিলেন। श्री सुखदेव गोस्वामी बोलें, इंद्र के साहाय्य करार जन्यई भगवान श्री विष्णु हिरण्यक्ष एवं हिरण्यकशिपु नामक दुई भ्राताके हत्या करेছিলেন। ताদের मृत्युते ताদের माता दिति शोक प्रदीप्त क्रोधे प्रज्वलित हये चिंता करते लागलेन। इंद्रिय सुखपरायण इंद्र तार दुई भाई हिरण्यक्ष एवं हिरण्यकशिपुके विष्णुर द्वारा बध करिয়েছে। अतएव इंद्र अत्यंत निष्ठुर कठिन हृदय एवं पापिष्ट, कबे आमी ताके हत्या करे सुख निद्रा যাব। राजा बा अधीश्वर नामे ख्यात व्यक्तिदेर देह मृत्युर पर कृमि विष्टा अथवा भस्मे परिणत हबे। सेई देह रक्षा करार जन्य केउ यदि हिंसा परायण हये अन्यदेर हत्या करे, से कि जीवनेर प्रकृत स्वार्थ सम्बन्धे अवगत? अवश्यई नय, कारण जीव हिंसार फले ताके निश्चित भावे नरके जेते हबे। दिति चिंता करेছিলেন, इंद्र मने करे जे तार शरीर नित्य एवं तार फले से उच्छृंखल हयेছে, ताई आमी एमन एक पुत्र कामना करी जे इंद्रेर मदमत्तता दूर करबे, सेई जन्य आमाके कोनो उपाय स्थिर करते हबे। एई भेबे इंद्रहंता पुत्र कामना करे दिति निरंतर तार मनोहर आचरणेर द्वारा कश्यपेर प्रसन्नता विधान करते लागलेन। हे राजन, दिति सर्वदा कश्यपेर समस्त बासना अत्यंत निष्ठा सहकारे पूर्ण करते लागलेन। तार सेवा प्रेम विनय आत्मसंयम मृदुहास्य एवं मनोमुग्धकर दृष्टिपातेर द्वारा तार पतिर मन आकृष्ट करे ताके तार बशीभूत करेছিলেন। कश्यप यदिও ছিলেন अत्यंत विद्वान, तबुও তিনি कपटाचार निपुणा स्त्रीर शुश्रूषाয় मोहित হয়ে तार बशीभूत হয়েছিলেন। তাই তিনি তার পত্নীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তার মনোবাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করবেন। দিতির প্রতি তার এই উক্তি কিছুই आश्चर्येर विषय नय। सृष्टिर प्रारम्भे प्रजापति ब्रह्मा देखलें जे समस्त जीवेरा
অনাসক্ত, তাই প্রজা বৃদ্ধির জন্য তিনি পুরুষের দেহের অর্ধাঙ্গ দিয়ে স্ত্রী সৃষ্টি করেছিলেন। সেই স্ত্রীদের দ্বারাই পুরুষের চিত্ত অপহৃত হয়। হে প্রিয় অত্যন্ত শক্তিশালী ঋষি কশ্যপ, তার পত্নী দিতির মধুর আচরণে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে মৃদু হেসে বলেছিলেন। কশ্যপ মুনি বললেন, হে সুন্দরী, হে অনিন্দিতে, আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি, অতএব তুমি যে কোনো বর প্রার্থনা করতে পারো। নারীদের পতিই পরম দেবতা। লক্ষ্মীপতি ভগবান বাসুদেব যেমন সকলের অন্তঃকরণে অবস্থান করে ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং রূপের দ্বারা বিভিন্ন দেবমূর্তিতে কর্মীদের পূজার পাত্র হন, তেমনি সেই ভগবানই পতিরূপে স্ত্রীদের পূজার বিষয় হন। কশ্যপ ঋষি বললেন, হে সমধ্যমে, বিবেকবতী পত্নীর কর্তব্য পতিব্রতা হয়ে পতির আদেশ পালন করা। পতিকে বাসুদেবের প্রতিনিধি রূপে জেনে পরম ভক্তি সহকারে পতির পূজা করাই স্ত্রীর কর্তব্য। হে ভদ্রে, যেহেতু তুমি আমাকে ভগবানের প্রতিনিধি বলে মনে করে পরম ভক্তি সহকারে পূজা করেছ, তাই আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করে তোমাকে পুরস্কৃত করব, যা অসতী পত্নীদের পক্ষে দুর্লভ। দিতি উত্তর দিলেন, হে মহাত্মা পতিদেব, আমি আমার পুত্রদের হারিয়েছি। আপনি যদি আমাকে বর দিতে চান তাহলে এক অমর পুত্র প্রার্থনা করি, যে ইন্দ্রকে হত্যা করতে পারবে, কারণ বিষ্ণুর সাহায্যে ইন্দ্র আমার দুই পুত্র হিরণ্যক্ষ এবং হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করেছে। দিতির অনুরোধ শুনে কশ্যপ মুনি অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে অনুতাপ করেছিলেন, আহা, আজ আমার ইন্দ্র হত্যারূপ মহা অধর্ম উপস্থিত হয়েছে। কশ্যপ মুনি বললেন, হায়, আমি এখন জড় সুখের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছি, তাই আমার মন স্ত্রীরূপিণী ভগবানের মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে। হতভাগ্য, আমি নিশ্চয় নরকে পতিত হব। আমার এই পত্নী তার স্বভাব অনুসারেই উপায় উদ্ভাবন করেছে এবং তাই তাকে দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু আমি পুরুষ, তাই আমাকে ধিক। যেহেতু আমি অজিতেন্দ্রিয়, তাই আমার প্রকৃত হিত সম্বন্ধে আমি অনভিজ্ঞ। স্ত্রীলোকের মুখ শরৎকালের প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো সুন্দর, তাদের বাণী অত্যন্ত মধুর এবং তা কর্ণকে আনন্দ প্রদান করে, কিন্তু তাদের হৃদয় ক্ষুরধারার মতো তীক্ষ্ণ, অতএব তাদের আচরণ কে বুঝতে পারে? স্ত্রীলোকেরা তাদের নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য পুরুষদের সঙ্গে এমনভাবে আচরণ করে যে পুরুষেরা যেন তাদের সব চাইতে প্রিয়, কিন্তু কেউই তাদের প্রিয় নয়। মনে হয় যেন স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির, কিন্তু তাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তারা তাদের পতি, পুত্র অথবা ভ্রাতাকে পর্যন্ত হত্যা করতে পারে, অথবা অন্যদের দিয়ে হত্যা করাতেও পারে। আমি তাকে বরদান করব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং তা উল্লঙ্ঘন করা যাবে না, কিন্তু ইন্দ্রের বিনাশও উচিত নয়। এই প্রসঙ্গে আমি যে উপায় স্থির করেছি তাই উপযুক্ত। শ্রী সুখদেব গোস্বামী বললেন, হে কুরুনন্দন মহারাজ পরীক্ষিত, এইভাবে চিন্তা করে কশ্যপ মুনি কিঞ্চিত ক্ষুব্ধ হয়ে নিজেকে নিন্দা করে দিতিকে বলেছিলেন। কশ্যপ মুনি বললেন, হে ভদ্রে, তুমি যদি 1 বছর ধরে আমার উপদিষ্ট এই ব্রত পালন করো, তাহলে তুমি অবশ্যই এক পুত্র লাভ করবে, যে ইন্দ্রকে হত্যা করতে পারবে। কিন্তু এই বৈষ্ণব ব্রত পালনে যদি তোমার কোনো ত্রুটি হয়, তাহলে তুমি ইন্দ্রের পক্ষপাতী এক পুত্র লাভ করবে। দিতি বললেন, হে ব্রাহ্মণ, আমি অবশ্যই আপনার উপদেশ অনুসারে সেই ব্রত পালন করব। এখন আপনি আমাকে বলুন, আমার কি করা কর্তব্য, কি করা অনুচিত এবং কি করলে ব্রত ভঙ্গ হবে না। দয়া করে আমাকে স্পষ্টভাবে সেই সমস্ত বলুন।
কশ্যপ মুনি বললেন, হে প্রিয়ে, এই ব্রত পালন করার জন্য জীব হিংসা করো না, কাউকে অভিশাপ দিও না, মিথ্যা কথা বলো না, নখ এবং লোম কেটো না, এবং খুলি ও অস্থি আদি অশুভ বস্তু স্পর্শ করো না। কশ্যপ মুনি বললেন, হে ভদ্রে, কখনো জলের মধ্যে প্রবেশ করে স্নান করো না, কখনো ক্রুদ্ধ হয়েও না, দুর্জনের সঙ্গে সম্ভাষণ করো না, অধৌত বস্ত্র পরিধান করো না, পূর্বধৃত মালা কখনো পুনরায় ধারণ করো না, কখনো উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করবে না, ভদ্রকালী প্রভৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্ন অথবা মাংস বা মাছযুক্ত অপবিত্র অন্ন কিংবা শূদ্রের দ্বারা আনিত অন্ন অথবা রজস্বলা রমণীর দৃষ্টি অন্ন ভোজন করবে না, এবং অঞ্জলির দ্বারা জল পান করবে না। আহারের পর মুখ, হাত এবং পা না ধুয়ে সন্ধ্যাবেলা কেশ মুক্ত করে অলঙ্কার রহিত হয়ে বাক সংযত না হয়ে এবং সর্বাঙ্গ আবৃত না করে কখনো বাইরে যাওয়া উচিত নয়। ধৌত বস্ত্র পরিধান করে সর্বদা পবিত্র এবং হরিদ্রা চন্দন আদি মঙ্গল দ্রব্যযুক্ত হয়ে প্রাতরাশের পূর্বে গো বিপ্র লক্ষ্মী ও অচ্যুতের পূজা করবে। পতি পুত্রবতী স্ত্রীদের মালা, চন্দন, উপহার ও অলঙ্কার দ্বারা পূজা করবে, আর পতিকে সম্যকরূপে অর্চনা করে তার স্তব করবে এবং পতিকে গর্ভে অবস্থিত মনে করে ধ্যান করবে। কশ্যপ মুনি বললেন, তুমি যদি 1 বছর ধরে পুংসবন নামক এই ব্রত নির্বিঘ্নে শ্রদ্ধা সহকারে ধারণ করতে পারো, তবে তোমার ইন্দ্রঘাতী একটি পুত্র উৎপন্ন হবে। কিন্তু এই ব্রত ধারণে যদি কোনো বিঘ্ন হয়, তাহলে সেই পুত্র ইন্দ্রের বন্ধু হবে। হে মহারাজ পরীক্ষিত, কশ্যপের পত্নী দিতি পুংসবন নামক সংস্কার অনুষ্ঠান করতে সম্মত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ, আপনার উপদেশ অনুসারে আমি তাই করব। তারপর তিনি প্রফুল্ল চিত্তে কশ্যপ থেকে গর্ভ ধারণ করেছিলেন এবং যত্ন সহকারে ব্রত পালন করতে শুরু করেছিলেন। হে মানদ রাজন, দিতির অভিপ্রায় ইন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাই তিনি নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আত্মরক্ষাই প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ নিয়ম, এই নীতি অনুসারে দিতির ব্রত ভঙ্গ করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে তিনি স্বয়ং তাঁর মাতৃস্পশা আশ্রমবাসিনী দিতির সেবা করতে লাগলেন। ইন্দ্র প্রতিদিন বন থেকে ফুল, ফল, মূল, যজ্ঞকাষ্ঠ, কুশপত্র, অঙ্কুর, মৃত্তিকা ও জল ইত্যাদি নির্দিষ্ট সময়ে নিয়ে এসে তার মাতৃস্পশার সেবা করতে লাগলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিত, মৃগহন্তা ব্যাধ যেমন মৃগচর্মের দ্বারা তার শরীর আচ্ছাদনপূর্বক মৃগরূপ ধারণ করে মৃগের সেবা করে, তেমনি ইন্দ্র অন্তরে দিতিপুত্রের শত্রু হওয়া সত্ত্বেও বাইরে বন্ধু ভাব প্রদর্শন করে দিতির সেবা করেছিলেন। ইন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল দিতির ব্রত পালনে কোনো ত্রুটি পাওয়া মাত্রই দিতিকে প্রতারণা করা, কিন্তু তিনি সেই ভাব গোপন রেখে অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে তাঁর সেবা করে যেতে লাগলেন। হে মহীপতে, এইভাবে ইন্দ্র যখন দিতির ব্রত পালনে কোনো ত্রুটি খুঁজে পেলেন না, তখন তিনি ভাবতে লাগলেন, কিভাবে আমার মঙ্গল হবে। এইভাবে তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়েছিলেন। কঠোর ব্রত পালন করার ফলে দুর্বল এবং ক্ষীণ হয়ে দিতি এক সময় আহারের পর দুর্ভাগ্যবশত মুখ, হাত এবং পা না ধুয়ে সন্ধ্যাবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এই ছিদ্র পেয়ে অনিমা, লঘিমা আদি যোগসিদ্ধির অধীশ্বর ইন্দ্র যোগ বলে গভীর নিদ্রায় অচেতন দিতির উদরে প্রবেশ করলেন।
দিতির গর্ভে প্রবেশ করে ইন্দ্র স্বর্ণের মতো প্রভাবশালী সেই গর্ভকে বজ্রের দ্বারা 7 খণ্ডে কেটেছিলেন। 7টি খণ্ডে 7টি জীব রোদন করতে থাকলে ইন্দ্র তাদের রোদন করো না বলে আশ্বাস দিয়ে পুনরায় প্রতিটি খণ্ডকে 7 ভাগে কেটেছিলেন। হে রাজন, এইভাবে পীড়িত হয়ে তারা কৃতাঞ্জলিপূর্বক ইন্দ্রকে বললেন, হে ইন্দ্র, আমরা মরুত তোমারই ভ্রাতা, অতএব কেন তুমি আমাদের হত্যা করার চেষ্টা করছো? শ্রী সুখদেব গোস্বামী বললেন, হে মহারাজ পরীক্ষিত, আপনি যেমন অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা দগ্ধ হলেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতৃগর্ভে আপনাকে রক্ষা করেছিলেন, তেমনি দিতির গর্ভও ইন্দ্রের বজ্রের দ্বারা 49 ভাগে খণ্ড বিখণ্ড হলেও শ্রীনিবাসের কৃপায় তা বিনষ্ট হয়নি। যে আদিপুরুষ ভগবানকে একবার মাত্র পূজা করলে জীব তার সমান রূপতা লাভ করে, মহান ব্রতপরায়ণ হয়ে দিতি প্রায় 1 বছর ধরে সেই ভগবানকে পূজা করেছিলেন। তার ফলে 49 মরুতের জন্ম হয়েছিল। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় দিতির গর্ভে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও মরুতেরা যে দেবতাদের সমকক্ষ হয়েছিলেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ভগবানের আরাধনা করার ফলে দিতি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়েছিলেন। তিনি যখন শয্যা থেকে গাত্রোত্থান করলেন তখন তিনি ইন্দ্রের সঙ্গে তার 49 জন পুত্রকে দেখতে পেলেন। তার সেই 49 জন পুত্র অগ্নির মতো উজ্জ্বল এবং ইন্দ্রের সঙ্গে বন্ধু ভাবাপন্ন ছিলেন, তা দেখে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তারপর দিতি ইন্দ্রকে বলেছিলেন, হে বৎস, তোমাদের দ্বাদশ আদিত্যদের বধ করার জন্য একটি পুত্র লাভের উদ্দেশ্যে আমি এই অতি দুষ্কর ব্রত পালন করেছিলাম। আমি কেবল 1 পুত্র প্রার্থনা করেছিলাম, কিন্তু 49 জন পুত্র কিভাবে হলো? হে বৎস ইন্দ্র, তুমি যদি তা জানো তাহলে সত্যি করে বলো, মিথ্যা বলার চেষ্টা করো না। ইন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন, হে মাতো, আমি স্বার্থান্ধ হয়ে ধর্মদৃষ্টি হারিয়েছিলাম। আমি যখন জানতে পেরেছিলাম যে আপনি মহান ব্রত পালন করছিলেন, তখন আমি আপনার ত্রুটি অন্বেষণ করছিলাম। সেই ত্রুটি পেয়ে আমি আপনার উদরে প্রবেশ করে গর্ভ ছেদন করেছি। প্রথমে আমি গর্ভস্থ শিশুটিকে 7 খণ্ডে কেটেছিলাম, তার ফলে 7 জন কুমার হয়। তারপর আমি সেই প্রত্যেকটি শিশুকে 7 খণ্ডে আবার কাটি, কিন্তু ভগবানের কৃপায় তাদের কারো মৃত্যু হয়নি। হে মাতো, আমি যখন 49টি পুত্রকেই জীবিত দেখলাম তখন আমি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলাম। তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এটি নিশ্চয়ই আপনার ভক্তি সহকারের ভগবানের বিষ্ণুর আরাধনার আনুষঙ্গিক ফল। যারা কেবল ভগবানের আরাধনার অভিলাষী তারা ভগবানের কাছ থেকে জড় বিষয় কামনা করেন না, এমনকি তারা মুক্তিও কামনা করেন না, কিন্তু ভগবান তাদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন। সমস্ত অভিলাষের চরম লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সেবক হওয়া। বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি পরম প্রিয় ভগবানের সেবা করেন, তিনি তার ভক্তের কাছে নিজেকে পর্যন্ত দান করেন, তাহলে যে জড় সুখ নরকেও লাভ হয় তা কেন তিনি বাসনা করবেন? হে মহিষী মাতো, আমি মূর্খ, দয়া করে আমার সমস্ত অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন। আপনার ভগবত ভক্তির বলে আপনার 49 জন পুত্রই অক্ষত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছে। শতরূপে আমি তাদের খণ্ড খণ্ড করেছিলাম, কিন্তু আপনার মহান ভক্তির ফলে তাদের মৃত্যু হয়নি। শ্রী সুখদেব গোস্বামী বললেন, ইন্দ্রের এই উত্তম আচরণে দিতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তারপর ইন্দ্র তার মাতৃস্পশাকে
শ্রদ্ধা ভরে প্রণাম করে তার অনুমতিক্রমে ভ্রাতা মরুদ্গণ সহ স্বর্গে গমন করেছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিত, আপনি আমাকে যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন বিশেষ করে এই শুদ্ধ মরুদ্দের সম্বন্ধে তা আমি যথাসাধ্য আপনার কাছে বর্ণনা করলাম। এখন আপনার আর কি প্রশ্ন আছে তা জিজ্ঞাসা করুন, তাহলে আমি তা বর্ণনা করব।